सो अज असी बहुत पूनिया जी साडे स्टूडियो हाजिर ने, असीं उन्होंने जी आए तो वेलकम करते। बॉब जी की हाल है तुहाडे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे अपने साझा पंजाब के दर्शकों को असीं प्यार भरी सत श्री अकाल भी कहते। मैं गल करना शुरू कर लिया सी। हाँ जी बिल्कुल जी। ਜਿਹੜੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4168975300 ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ 100% ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਤੋਂ 6 ਵੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? अपनी असी ट्राई तो बहुत कोशिश की अपने हाँ 6 वीक भी काफ़ी लंबी देर सी जेह्ड़े असी ट्राई की जी अपनी जॉब एक्शनां सीगियां काफ़ी लंबे लैके चल गए सी। कई लोगों ने सानू बहुत वधिया कई लोगों ने कहा सीगा भी इन्होंने तुहाडा कोई पेपर नहीं साइन करना, इन्होंने तुहाडे नाल कोई बैठना नहीं, कोई गलबात नहीं करनी। एंड ऑफ द डे असी सारे नू समझाया भी इन्होंने साडे नाल बैठे भी सीगे, गलबात भी की, पेपर भी साइन किए आ, नाले होर भी अंडरस्टैंडिंग होईयां आपां नूं जे पैसों ते भी कोई गलबात चली आ, ते जिहड़े लेबर राइट सीगे अपने जिद्दां वाशरूम की एक्सैस ओवरलोडिंग दे जिहड़े चक्कर चलदे सीगे ते होर भी कई चीज़ां दे ब्रेकां दे जिहड़े सानूं नहीं मिलदे सीगे, ओह सारियां चीज़ां ते गलबात होई आ। उन्होंने भी पेपर ते लिखिया भी इह चीज़ां दे रैकग्निशन हैगा आ ते असीं तुहाडे नाल वर्कआउट करूंगे भी इह बैटर असीं तुहाडे नाल काम करूंगे। हाँ जी बिल्कुल जी। जे 6 वीक के लंबे संघर्ष के दौरान सानू जिहड़ियां कुछ तुहानूं जिहड़ियां फायदे होए 100% जी होने भी चाहिए, क्योंकि सवेरे मॉर्निंग निकल के शाम तक जिहड़ा अपना सिर तो जिहड़ा पूरा काम करना जी, खून पसीना करना है साडे जिहड़े वर्कर साडे हैगे वीर जिहड़े हैगे फर्ज बनदा साडीआं सरकारां दा भी साडीआं जथेबंदियां दा भी भाई इन्हां दे जिहड़े मसले हैगे इन्हां नूं भी हल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जे साडा ये सिस्टम खत्म हो जा हुंदा तां साडे दूजे मसले भी विचाले रह जांदे हैगे। बाबू जी एक मैं होर दुबारा गल करनी चाहुंदा भी ये अज दे समय दे विच तुहानूं होर किहड़ियां मुश्किलां आ रहीआं हैं जिन्हां करके आपां होर एलैबोरेट करना चाहुंदे साडी कम्यूनिटी नूं, वो किस तरह दे मसले ने? एक तो असी जो अपना खास जो अपने ट्रकों वीरों को इशू आया सीगा स्पिफ दे विच जिहड़ा सेफ प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली जिहड़ा उन्होंने रेगूलेशन लैके आए सीगे, यह खास करके यह सिस्टम फेल आ अपनी इंडस्ट्री दे विच। जिहड़े अपने ट्रक आ उस हिसाब जिद्दां की कन्फिगरेशन आ उस हिसाब दे नाल यह नहीं चल सकते। बार बार इन्हों असीं समझाउण दी ट्राई कीती आ, असीं इन्हों लैटर भेजे आ, मीटिंगां रिक्वेस्ट कीतियां, वो सारे डिनाई होए पे होए सीगे। सानू एंड ऑफ द डे सानू की करना पिया, इसी रोडां ते गए आ, प्रोटेस्ट कीते आ, वो फिर भी उन्होंने ट्राई किया कोई गलत बंदियां नूं विच बाड़ के गलत पब्लिक नूं इन्फॉर्मेशन दे के बाद चों आप उन्होंने मन्निया भी हाँ भी असीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन बाहर भेजी आ। इन्होंने काफ़ी ट्राई किया आ बई आपां नूं जिद्दां डिग्रेड करन ले। इन्होंने साडे नाल एक बारी मीटिंग ऑनलाइन रखी सीगी, जिस हिसाब नाल उन्होंने साडे नाल गल कीती आ, ये कोई गौरमेंट दा स्टैंड नहीं हुंदा इदां दे कोई अपने स्टेक होल्डरां नाल गल करन ले। ये तां मैनूं लगदा कुत्तिआं नूं भी बैटर ये ट्रीट करदे होवे जिस हिसाब नाल साडी गल होई आ। हाँ जी बिल्कुल जी। वैसे एड्डी दूर तक आपां नूं नहीं जाना चाहिए। वेखो कोई भी मसला हैगा जो बाबू जी मैं भी ये गल दे तुहाडे नाल धारनी हैगा भी कोई भी मसला जिहड़ा साडे कम्यूनिटी दा साडा हैगा ओह साडे कोई ट्रकिंग वीरां दा होवे ਜਾਂ टैक्सी वीरां दे बहुत मसले आए हैगा, कोई भी मसला होवे जे टेबल ते बह के गल हुंदी हैगी मसले हल हुंदे तो बहुत वधिया हैगा। पर जिस हिसाब नाल तुसीं ये जिहड़ियां गल्लां कीतीआं हैगीआं बिल्कुल जी ये मनभागीआं खबरां हैगीआं। इहनूं जिहड़े संबंधित जिहड़ी तुसीं ये तुहाडा टारगेट हैगा ये तुसीं फोकस किहनूं साडी ये साडे मिनिस्ट्री दी प्रॉब्लम हैगी आ जां इहदे विच कोई मिडल मैन हैगे आ जिहड़े कि तुहाडी जिहड़ी गल कही होई एंड तक जी अप्रोच जी तुहाडी सिर तक नहीं पहुँचती, ये आपां किहनूं आपां ये गल अप्रोच करना चाहुंदे हैगे? अपनी जिहड़ी गल तां मेनली तां इह स्पिफ जिहड़ी सीगी इह मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन दे नाल सीगी। जिहड़ा उन्हां दा मिनिस्टर सीगा कैरोलाइन मलरूनी, उन्हां ने कोई पासों उन्होंने लड़ नहीं फड़ाया। इसी अपने MPP जिहड़े अपने लोकल सीगे ब्रैम्पटन मिसिसागा दे पूरा जोर लाया, उन्होंने भी पूरा जोर लाया। एंड ऑफ द डे रिजल्ट इन्हां दा कोई बड़ा वधिया नहीं निकलिया। इसी बाद चों इसी जारी किए सीगे अपने वीडियो ते दिखाया भी यह किद्दां अनसेफ आ। इन्हां नूं सारा कुछ जदों मूँह ते इन्हां नूं दिखाया फिर भी इन्हां ने कोई चज दा जवाब नहीं दिता।
ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਸਵਿਚ ਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਿਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਸਵਿਚ ਸੱਦਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਵਿਚ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੀ 20 ਤੋਂ 40,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚਤਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਲਾਅ ਆ ontario ਦਾ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 6 ਵੀਕ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹ ਡਸਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਵੀ ਆਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਆ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ ਇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਈ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛਿੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦੇ ਮਲਾਈ ਖਾਂਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੌਬ ਪੂਨੀਆ ਜੀ 4168975300 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਨੋ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 100% ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ontario PC ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਸੀਗੇ PPP ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੂਟ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਐਂਡ ਆਫ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਫੜਾਤੇ 3 4 ਪਿਆ 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫੜਾਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ 100% ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਓਪਨਲੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਟਰੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਜੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ PC ਲਿਬਰਲ NDP ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ, ਲਾਈਕ ਡੂ ਸਮ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ MPPਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਆਹ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੌਬ ਪੂਨੀਆ 416 897 5300 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 100% ਜੀ ਬੌਬ ਪੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 416 897 5300 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ COVID-19 ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 100% ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਿਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੌਬ ਪੂਨੀਆ 416 897 5300 ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਰੂਮ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 100% ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੌਬ ਪੂਨੀਆ 416 897 5300 ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।